वेलकम टू प्रत्युष एचएससी क्लासेस को आज आम आलोचना करवा प्लस टू सेकेंड इयर सिलेबस मधुसूदन दास, गोपबंधु दास, कृष्णचंद्र गजपति, सरला देवी, रमादेवी और मालती देवी ओडिशा प्रति कौन कंट्रीब्यूशन्स रही, ओडिशा प्रति कौन तांकर अवदान रही से विषय में आलोचना करवा। मु प्रत्युष एचएससी क्लासेस को जदि फर्स्ट टाइम आज आसते फर्स्ट टाइम विजिट कर लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु। तो आलोचना करवा ओडिशा प्रति तांकर अवदान कौन रही। मधुसूदन दास, गोपबंधु दास, कृष्णचंद्र गजपति, सरला देवी, रमादेवी और मालती देवी देखु समस्त फोटो देखु। विशिष्ट समाजसेवी और स्वाधीनता संग्रामी, विशिष्ट समाजसेवी और स्वाधीनता संग्रामी उत्कलमणि गोपबंधु दास जीवनी और कृतित्व संपर्क में लिखा। तो किसी उत्तर मध्य संग्रह कर 1917 ख्रीष्टाब्द गोपबंधु बिहार ओडिशा विधानसभा को निर्वाचित होते। विधानसभा ओडिशार विभिन्न समस्या विशेषतः बन्या संबंध में से स्वर उत्तोलन करते। गांधी असहयोग कार्यक्रम अनुसार गोपबंधु दास बिहार और ओडिशा विधानसभा इस्तीफा देते एवं ओडिशा रे असहयोग आंदोलन नेतृत्व नहीं गोपबंधु दास। तो नागपुर कांग्रेस अधिवेशन जो अनुष्ठित होता, नागपुर ठारे कांग्रेस अधिवेशन जो अनुष्ठित होता से अधिवेशन सिद्धांत अनुसार ओडिशा पाई भाषा भित्ति एक स्वतंत्र प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी एक स्वतंत्र प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी गठन होता। गोपबंधु थे यार सभापति। कहार ना ये जो प्रादेशिक कांग्रेस कमिटीर सभापति थे गोपबंधु दास। तांकर मुखपत्र समाज जरिए से ओडिशा रे घरे घरे असहयोगर वार्ता पहुँचाई द्वारा प्रकाशित होता समाज नामक पत्रिका द्वारा। असहयोग कार्यक्रम अनुसार जातीय शिक्षार प्रसार पाए, जातीय शिक्षा केमिति प्रसारित हो पारिबो से जातीय शिक्षार प्रसार पाए गोपबंधु उत्कल स्वराज शिक्षा परिषद गठन करथिले एवं तांको द्वारा प्रतिष्ठा लाभ करथिबा कोन ना सत्यवादी वनविद्यालय को जातीय विद्यालय मध्य परिणत हो पारिथिला केवल गोपबंधु दास द्वारा। यही विद्यालय 20,000 टंकार सरकारी साहाय्य को प्रत्याख्यान करते एवं गोपबंधु अनुरोध में महात्मा गांधी 1921 ख्रीष्टाब्द मार्च 23 आसी कटक पहुँची एवं मार्च 23 तारिख अनुष्ठित काठजोड़ी नदी बाली सभार ओडिशार जनसाधारण सहित महात्मा गांधी को परिचित कराई गोपबंधु कहते यही धर्मात्मा और पुण्यात्मा राजनीति कूट राजनीतिर सत्ता नहीं। कहते यही धर्मात्मा और पुण्यात्मा राजनीति कूट राजनीतिर सत्ता नहीं। तेणु प्रचारित भारतवासी द्वारा गृहीत नीति को आपण मैंने मनस्थ हो अनुसरण करने को उपस्थित एवं उत्कल जुगे जुगे धर्म विषय में उदारता देखाई। नाना धर्मर वर्णर संप्रदायर लोके यही उत्कल एकीभूत अछंती एवं पूरी धाम रे जाति भेद नहीं। आज महात्मा गांधी शुभागमन
ଉତ୍କଳ ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂତନ ଓ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ଘଟଣା। ଆପଣମାନେ ଉତ୍କଳୀୟଙ୍କର ପୂର୍ବ ଗୌରବ ଓ ଧର୍ମ ଉଦାରତା ସ୍ମରଣ ଯୋଗୁଁ ରଖୁ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଏହି ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ଯେଉଁ ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି ଗଢ଼ା ଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚାନ୍ଦା ସଂଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଖଦଡ଼ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ନିଶା ନିବାରଣ ଆଦି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। 1926 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ କଲିକତାଠାରେ ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ କିଏ ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ, ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଲୋକସେବକ ମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଲୋକସେବକ ମଣ୍ଡଳର ଉପସଭାପତି ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ କଟକରେ ଲୋକସେବକ ମଣ୍ଡଳର ଏକ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସାପ୍ତାହିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସମାଜକୁ ଏଥିସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1926 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପୁରୀରେ ବିଧବା ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ବିଧବାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ତଥା ଉପାର୍ଜନକ୍ଷମ କରାଇବା ଏହି ବିଧବା ଆଶ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। 1927 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ବୈତରଣୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀମାନଙ୍କର ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଥିଲେ, ସେ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମିଶ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ଏବଂ 1928 ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଲାହୋରଠାରେ ଲୋକସେବକ ମଣ୍ଡଳର ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଯାଇକି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଫେରିଲା ପରେ ସେ ଆନ୍ତ୍ରିକ ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 25 ଦିନ ପରେ ସେ ଜ୍ୱରମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 1928ରେ ଜୁନ୍ ଆରମ୍ଭରେ ସେ କଲିକତାରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନରେ ପରିଚାଳନା ବୁଝାବୁଝି କରିବା ପାଇଁ ସେଠାକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। କଲିକତାରୁ ଫେରିଲା ପରେ ସେ ପୁଣି ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ଜ୍ୱରରେ 1928ରେ ଜୁନ୍ 17 ତାରିଖରେ ସେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ବୟସ ମାତ୍ର ଥିଲା 52 ବର୍ଷ। He died in the age of 52. ସମାଜ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ରହି ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ହେଳା କରିଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଫଳରେ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ 52 ଇୟର୍ସରେ ସେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ ସମାଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ଏବଂ ସମାଜ ପାଇଁ ଜୀବନଦାନ ବା ପ୍ରାଣଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କାହାଣୀ ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଯେ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେବଙ୍କର କିଛି କୃତିତ୍ୱ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା। ଜମିଦାର ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେବ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହାସିକ ଗଙ୍ଗ ରାଜବଂଶରେ 1892 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏପ୍ରିଲ 26 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ପିତାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନାବାଳକ ଅବସ୍ଥାରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଜମିଦାରୀ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡସ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମହାରାଜାଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ମାନ୍ଦ୍ରାଜର ନ୍ୟୁଇଙ୍ଗଟନ୍
ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ନ୍ୟୁଇଙ୍ଗଟନ୍ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଧନୀ ଜମିଦାର ଛାତ୍ରମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କାଳରେ ସେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ସୁଗଠିତ କରିଥିଲେ ତଥା କୃଷି ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ଲାଭ କରିଥିଲେ। 1913 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜମିଦାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଜମିଦାର ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେଶ ଉନ୍ନତମନା ଓ ଉଦାର ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜମିଦାର ଲୋକମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିଲେ। ଜମିଦାରୀର ଦାୟିତ୍ୱ ହାତକୁ ନେବା ପରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ବିଶେଷତଃ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରଦେଶରୁ ଅଲଗା କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ସେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଯେଉଁ ସେପାରେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇକି ରହିଥିଲା ତା'ର ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ଜମିଦାରୀ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରଦେଶର ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଯେଉଁ ସେହି ସମୟରେ 3ଟି ମଣ୍ଡଳ ଥିଲା, ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଆଉ ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି। ଜମିଦାରୀ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରଦେଶରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ସେ ନିଜକୁ ଓଡ଼ିଶା ଡିଭିଜନରେ ଚାଲୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। ସେ କଟକର ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ଏବଂ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳର ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବହୁତ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିଥିଲେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ଏବଂ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଠାରେ ଥିବା ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। 1914 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିଠାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର 10ମ ଅଧିବେଶନ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର 10ମ ଅଧିବେଶନ କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ବା କିଏ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ? ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେବ। ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର ବୟସ ଥିଲା ତାଙ୍କର 22 ବର୍ଷ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରୁ ପ୍ରାୟ 2000 ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ବିଶ୍ୱନାଥ କର, ଗୋଦାବରୀ ମହାପାତ୍ର, ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟ ଏବଂ ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂ ପ୍ରଭୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ମାନେ 1914ରୁ 18। ତେବେ ସେ ସମୟରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବାଦାନ କରିଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ରାଜା ସାହେବ ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ରାଜା ସାହେବ ଉପାଧି କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ? କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କୁ। କେଉଁମାନେ? ଇଂରେଜ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ରାଜା ସାହେବ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। 1924 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଫିଲିପ ଡଫ୍ କମିଟି ଆଗରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଏହି କମିଟି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ଫିଲିପ ଏବଂ ଡଫ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗଞ୍ଜାମର ବିଶିଷ୍ଟ ଜମିଦାର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ମହାରାଜାଙ୍କ ମତ ଏବଂ ଇଚ୍ଛାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆମେମାନେ 1924 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆମେ ରିପୋର୍ଟର ସୁପାରିଶ ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ 1927 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ରାଜକୀୟ କୃଷି ମିଶନ ରୟାଲ ଏଗ୍ରିକଲଚର କମିଶନର ସଭ୍ୟ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲର୍ଡ ଲିନିଲ୍। କମିଶନର
ସଭ୍ୟ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ମତ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ମତାମତ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଲର୍ଡ଼ ଲିନଲିଥ୍ କହୁଛୁ। ଓକେ, ଲର୍ଡ଼ ଲିନଲିଥ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ କମିଶନର ସଭ୍ୟ ଭାବେ। ସେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିଲେ ତାହା ସେ କେଉଁଠାରେ ପୁଷ୍ଟି ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଦାନ କରୁଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ କୃଷିର ଗବେଷଣା ପାଇଁ କେତେକ ପାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। 1928 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନ ସାଇମନ୍ କମିଶନକୁ ବର୍ଜନ କଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଜନ କରିଥିଲା ସାଇମନ୍ କମିଶନକୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଜନ କରିଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମହାରାଜା ଏହି କମିଶନ ଆଗରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ଦାବିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା କେମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇପାରିବ। ଓକେ, ଏହି ସମୟରେ ସେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ତାହା ହରାଇବା ଉଚିତ ହେବ କି? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ କେହି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆଶା 1930 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଗଞ୍ଜାମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ବର୍ଷ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକକୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମହାରାଜାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଭାଜନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଇଂରେଜ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ସରକାର ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ସେ ସରକାର ଭାରତ ସଚିବଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ସରକାର ଏହି ବିଭାଜନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। 1935 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାରତ ଶାସନ ବିଧେୟକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଏଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କମିଟି ଏହି ବିଭାଜନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଲର୍ଡ଼ ଲିନଲିଥ୍ ଏହି କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଲିନଲିଥ୍ ରାଜକୀୟ କୃଷି କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଏହି କମିଶନର ସଭ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଲିନଲିଥ୍ଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁସମ୍ପର୍କ ହେତୁ ଲିନଲିଥ୍ ଏହି ବିଭାଜନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1936 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶର ମାନ୍ୟତା ପାଇପାରିଲା। କେବେ? 1936 ଏପ୍ରିଲ 1। ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟତାର କେମିତି ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶର କେମିତି ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା ତାର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଦେବ। ସେହିଦିନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି କଟକର ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ନିକଟରେ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ୟାନରେ ଏକ ଭୋଜିରେ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଅତୀତର ଗଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟମାନଙ୍କର ଅଦୃଷ୍ଟ ପ୍ରେରଣାରେ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ବ୍ୟକ୍ତ ରଖିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଅର୍ଜିତ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥକୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଦାନ କରିଥିଲେ। ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମତଭେଦ ହେବାରୁ 1944 ମସିହା ଜୁନ ମାସରେ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଅବଦାନ ଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ରାଜନୀତିରୁ ପୁରାପୁରି ଅବସର ନେଇଥିଲେ ଏବଂ 1974 ମେ 25 ତାରିଖରେ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିଠାରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସରଳା ଦେବୀ, ରମା ଦେବୀ, ମାଳତୀ ଦେବୀ ଚୌଧୁରୀ। ତେଣୁ
ଅନେକ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅବଦାନ ରହିଅଛି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହାର PDF ମଧ୍ୟ କହିଲେ PDF ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଓକେ, ତେଣୁ କ୍ଲାସ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।